AM Music. प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु मते पुनर्बार ऑल इन म्यूजिक माध्यम रे आपण मान गहण रे वाक्य कहवा निमंते प्रभु सुजोग देइचंदी सेतमे प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। आज जो वाक्य माने पाठ करबा आपण माने पाइबे माथ्यू 5 पर्व 13 पद आमे पृथ्वीर लवण। तुम्भे माने पृथ्वीर लवण, किंतु लवण जदि स्वाद विहीन हुए तेबे ता काहीरे लवणत्व युक्त हबो। ताहा आउ कौनसी कार्ययोग्य नुहे, केवल बाहर पका जाई लोकमान को पाद तले दलित होबार योग्य। प्रभु आमान को बहुत सुंदर ए जगत रे समस्त विषय प्रदान करिसंती। लवण ए प्रकार जिनिस से गोटे द्रवणीय जिनिस, ताको जहाँ देहरे तुमे पकाओ ता स्वादयुक्त होता है। विशेष रे आमाने खाद्य जेतोला माने प्रस्तुत करू लवण को प्राधान्यता दिया जाय थाए। खाद्य रे यदि लवण ठीक मात्रा रे थाए से खाद्य अति सुस्वादु होई थाए। आ जेतेबेला माने लूणर मात्रा को टिके कम करि थाओ खाद्य रे ताहा स्वाद विहीन होई थाए। किंतु ए तो हैला जागतिक खाद्यर विषय, किंतु आमान को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रेम को प्रकाश करबा आवश्यक। लवण जे आमान निमंते प्रेम स्वरूप। जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले आमानकर पापर भार बहन कले। तांकर मूल लक्ष्य थिला प्रेम प्रकाश करबा। आमानक भितरे जदि प्रेम नाही, शांति नाही, आनंद नाही, आमानकर परिवार से सब नाही, ताहाले आमे स्वाद विहीन मनुष्य। जीशु जे जगत को आसिले तांकर प्रेम प्रकाश कले, शांति देवा को आसिले, तांकर शक्ति प्रकाश कले एवं सामान को परित्राणर आनंद प्रदान कले। जो परित्राण आज आमने पाई आमने अन्य मान को ताहा प्रकाश करि पारुचो। सेई स्वाद जो स्वाद आमने पाइचु आमने अन्य मान को मध्य देबा पई प्रस्तुत होउचु। लवण जे प्रकार समस्त सब विषय रे मिसी जाए, सेई प्रकार आमानक प्रेम द्वारा, आमानकर कार्य द्वारा, आमानकर कथावार्ता द्वारा आमने अन्य मान को आनंद दे पारो, ताको शांति दे पारो। कथावार्ता द्वारा तार हृदय को आमने परिवर्तन मध्य करि पारो। जदि आमानक भीतर से प्रेम नहीं, से शांति नहीं, से आनंद नहीं, ताहले आमने अन्य मान को मध्य दे पारिबा नहीं, कारण आमानक भीतर से परित्राणर बोध नहीं। जीशु ख्रीष्ट जगत रे रही समस्त कार्य करिबा निमंते सामर्थ्य परमेश्वर थिले। ईश्वरଙ୍କ पुत्र से ईश्वर आमान को मध्य सेही प्रकार बा आवश्यक। अन्यर दुख रे आमाने दुख हे ताको सांत्वना प्रदान करिबा। अन्यर मन को जपर आमाने कष्ट न दो, अन्यर अपकार न करू, दुखर कारण न हो। प्रभु आमानक ठारो ताहा चाहंती नहीं। प्रभु चाहंती ताहांकर लोक माने सबु बळे भल कार्य करंतु। प्रभु जीशु जे प्रकार ए जगत रे रही अनेक दुख कष्ट सहिले, आमानकर जीवन में मध्य अनेक दुख कष्ट आसिले मध्य आमे ताहांकर गौरवर कारण हेबा। दुख कष्ट सहिले ही आमे उत्तम ख्रीष्टीय जीवन अतिबाहित करि परिबा। आमानकर स्वभाव विजाति परि न हो।
ବିଜାତି ମାନେ ଦିନ ରାତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଧରି ଚାଲନ୍ତି। ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ବହନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ବୋଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି ଆମମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଲୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଜଗତରେ ରହି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ନ ଧରି ଚାଲୁ, ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ନ ଅନୁସରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱାଦବିହୀନ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ହେବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦତାରେ ଯେମିତି ଆମେ ହାସ୍ୟ ନ କରୁ। ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ଯଦି ଆଜି କିଏ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଆମେ ଯେମିତି ନ ହସୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ସଙ୍ଗେ ଆମେ କଳି ହେଇଛୁ, ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଯଦି କ୍ଷମା ନ ମାଗୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମା ଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଯାଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା। ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ କରାଇବା। ପରସ୍ପରକୁ ସହନଶୀଳ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର, ମୃଦୁତା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଅବାନ୍ତର କଥା ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଯେତିକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେତିକି କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର 3.5 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ସହିଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ଅନାଦର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସହିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ପାଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଥରେ ଥରେ ଅତି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଶରୀର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, କେତେ କୁରୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଥିବ। ମୋର ଏତିକି କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ମୋର ସେ କଷ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ଟିକେ କମିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଏ। ସେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତକୁ ସେ ବାନ୍ଧିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର।
ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କର କେହି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ସେସବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସଖା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା। ତାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଲବଣ ସଦୃଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲବଣ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଘୋଳିମିଳି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ତାହା ନ ହଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ସହିତରେ ଚାଲିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକମତ ହେବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଦବିହୀନ ଲବଣ ହେବା। ଯେ ପ୍ରକାର ଅଗାଡ଼ି ଭାବି ତାକୁ ବାହାରେ ପକାଗଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦଳିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପକାଯିବ ଆଉ ଆମେ ଦଳି ହେଇ ଚକଟି ହେଇ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହେଇପାରିବା ତ? ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା, ମନ ଶୁଚି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲବଣର ବିଷୟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲବଣଯୁକ୍ତ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଯେମିତି ଲବଣଯୁକ୍ତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପବିତ୍ର ପିତା, ଗୌରବମୟ ରାଜା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ଯେ ତୁମେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନେଇ ରହିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକିବୁ, କେତେବେଳେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଏକତ୍ର ହବୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛ। ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତୁମନ୍ତ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ। ଆମେନ୍।